안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 며칠 전에 레이건 국방 포럼에서 AI 소프트웨어 회사인 팔란티어의 CEO 알렉스 카프이라는 사람이 했던 짧은 발언을 담은 영상을 하나 보겠습니다. 네, 우선 영상을 먼저 보시죠. Americans are the most loving, God-fearing, fair, least discriminatory people on the planet. And they want to know that if you're waking up and thinking about harming American citizens, or if American citizens are taken hostage and kept in dungeons, or if you're a foreign power sending fentanyl to poison our people, something really bad is going to happen to you and your friends and your cousins and your bank account and your mistress and whoever was involved. And when Americans are spending $1 trillion on defense, what I know, what I want, and what I think my peers want is, why are these people keeping our citizens hostage, torturing our people, attacking our allies, maligning us in what was once called the United Nations, basically a discriminatory institution against anything good? We need to stand up, and those people need to be scared. And that's why this conference is so important, because we have the best products in the world, and we cannot have parity. Our adversaries do not have our moral compunction. If it's even, they will take advantage of our niceness, kindness, our desire to be at home in Nebraska or New Hampshire or wherever we live in our peaceful environments. And they need to wake up scared and go to bed scared. And if you give that to the American people will go back and say, and honestly, probably shouldn't say this, is why I thought the Democrats were going to lose the election, why they did, because people want to live in peace. They want to go home. They do not want to hear your woke pagan ideology. They want to know they're safe. And safe means that the other person is scared. That's how you make someone safe. And the average American person understands this. Unfortunately, many of the intellectually captured institutions, funneled and intellectually owned by the Berkeley faculty, do not. And that's what they want, but sure as hell what I want. And that's what Palantir and all the people in this room, I hope, we're here to serve the American people. And my version of service is, the soldiers are happier, the enemies are scared, and Americans go back to enjoying the fact that we're the only one with a real tech scene in this country, and we're going to win everything. That's how I see it. 예, 잘 보셨죠? 이 사람이 말이 좀 빠르고 여러 말을 이렇게 한꺼번에 하기 때문에 번역이 사실은 좀 매끄럽지 못했는데, 이 사람의 말을 다시 한번 천천히 보면서 이 사람이 왜 이런 말을 하는지 그런 것에 대해서 좀 생각을 해보겠습니다. 우선 이 회사는 미국의 정보기관과 군사기관에서 쓰는 AI 소프트웨어를 개발하는 회사고, 그래서 이제 이런 자리에 초청된 것 같은데, 이 사람의 국가 안보와 국방과 이런 얘기를 할 때 나온 내용들이 지금 미국의 상황이 어떤지를 거기서 엿볼 수가 있기 때문에 제가 이 영상을 준비했고요. 일단 이 사람이 한 말에서 풍기는 게 새로운 트럼프 행정부의 그런 정책 기조와 좀 맞다는 게 좀 느껴지고, 그리고 미국 국민들은 이제 가장 원하는 게 안전한 삶을 원한다라는 건데, 이 사람이 이제 하는 얘기를 보면, 미국이 이런 나라다, 미국은 지구상에서 가장 사람이 많고, 이게 사실은 좀 다른 나라 사람들이 들으면은 기분 상할 수 있는데, 미국이 뭐 그런 거죠. 이렇게 전 세계적으로 원조를 제일 많이 하고 뭐 이런 시각에서 한 말이고, 그 다음에 또 기독교가 워낙 강한 나라니까, 물론 요즘은 많이 쇠퇴하고 있지만 그런 면에서 이제 신을 경외한다 뭐 이런 말을 쓴 거고, 미국 건국의 문서에서도 신이라는 얘기가 나오고, 그 신에 대한 그런 개념이 좀 다른 나라들보다 많이 강하니까 이제 그런 말을 하면서, 그 다음에 차별이 적은 사람들이다. 네, 미국이 늘 인종차별로 뭐 문제가 심하다 그러는데, 사실 인종 문제를 가장 많이 해결하는데 가장 많이 힘쓰고, 또 인종을 불문하고 실력이 있으면 그래도 성공할 가능성이 제일 큰 나라가 미국이니까 이제 이런 식으로 말을 한 거겠죠. 그리고 이제 그 다음에 이제 미국인들은 왜 많은 국가에서 미국을 공격하고 시민들을 공격하고 또 펜타닐을 미국으로 보내고, 이런 일들이 왜 일어나는지 미국 시민들은 지금 궁금해하고 있고, 이런 것에 대해서 정부가 어떻게 대응을 하는지 그런 걸 알고 싶다, 이런 식으로 말하면서, 이제 이 사람 회사 팔런티어가 하는 일이 그런 것과 관련된 미국이 공격받는 것에 대항할 수 있는 시스템에 들어가는 그런 AI 소프트웨어를 만드는 회사이기 때문에, 이제 미국이 이렇게 공격당했을 때 그것을 뭐 보복을 한다든지 아니면 미국 시민을 보호해주는 그런 역할을 정부가 할 수 있는지 그거를 알고 싶다라고 이제 말을 하는 건데, 이런 말을 하는 이유는 뭐냐면, 특히 지난 4년 바이든 정권 밑에서 미국 국민들이 너무나 많이, 그러니까 불법 난민
난민자들로부터 피해를 많이 받고, 그 다음에 우크라이나, 러시아 전쟁 이런 데 미국에서 돈을 엄청 많이 보냈죠. 그래서 그만큼 또 미국 시민들이 그로 인한 피해를 받고, 그래서 그런 것 때문에 지금 미국 시민들이 많이 분노하고 있다, 이런 식으로 이 사람은 먼저 표현을 한 겁니다. 그래서 수조 달러를 방위비에 쓰는데 왜 미국 시민들은 불법 난민자들이 들어와서 피해를 보고, 다른 나라의 전쟁에 돈을 그렇게 많이 쓰면서 또 거기서도 피해를 보고 왜 이러는지 모르겠다. 그리고 여기서 좀 재밌는 얘기를 했는데, 이 사람이 유엔이라고 불렸던 조직, 그 유엔을 이 사람은 어떻게 표현했냐면 모든 선에 대항하는 차별의 조직이라고 했습니다. 이게 혹시 무슨 말인지 아시는지 모르겠는데, 요거와 관련된 일이 뭐냐면 유엔이 미국 남부 국경을 통해서 넘어가는 난민자들, 그 난민자들이 미국 국경을 잘 넘어갈 수 있게 도와줬던 조직이 유엔입니다. 그러니까 미국 입장에서 봤을 때는 모든 선에 대항하는, 그리고 미국을 차별하는 그런 조직인 거죠, 유엔이. 그래서 여기서 유엔을 한번 깐 겁니다, 이 사람이. 그 다음에 이런 유엔이나 미국을 공격하는 그런 세력들에게 우리는 대항하고 앞으로 그들이 겁먹어야 한다 이거죠. 지금까지 미국 시민들이 겁먹고 있었는데, 그래서 미국이 세계에서 가장 뛰어난 제품들이 있고 자기가 관련된 그런 IT, AI 소프트웨어 제품 이런 거겠죠. 그래서 미국이 가장 뛰어난 기술력을 가지고 있고 제품을 가지고 있는데 왜 미국 시민들을 보호하지 못하냐, 이런 얘기입니다. 그리고 미국이 잘해주면 우리의 적들은 미국을 이용해 먹는다 이거죠. 그래서 이거는 바이든 행정부를 직접적으로 까는 겁니다. 트럼프가 늘 자기가 대통령이 되면 전 세계가 미국을 깔보지 못한다 뭐 이런 얘기를 했었죠. 2016년에 대선에 나올 때도 그랬고 2020년에도 그랬고 지금도 그랬고, 그러니까 미국의 민주당 정부가 너무나 국정 운영을 잘못하기 때문에 민주당 정권이 들어섰을 때는 전 세계가 미국을 비웃는데, 자기가 들어갈 때는 미국을 함부로 하지 못하고 미국을 두려워하고 미국을 무서워한다, 이런 얘기를 했는데, 이 사람도 여기서 그런 얘기를 하는 겁니다. 우리가 다른 나라에 친절하고 상냥하게 대해주면 그들은 우리를 이용해 먹는다. 특히 미국의 적이 되는 세력들. 트럼프가 11월 5일 그때 대선에서 당선되자마자 하마스가 이스라엘과 평화 얘기를 하고, 이란이 미국과 앞으로 잘 좀 지내보자라고 하고, 또 중국도 미국과 잘해보자고 하고, 러시아가 또 트럼프의 평화협정을 수용하겠다고 하고, 전 세계의 분위기가 한꺼번에 바뀌었죠. 그런 얘기를 이 사람도 하는 거죠. 미국이 그게 친절하고 상냥하면 안 된다. 트럼프 같은 강한 지도자가 나와야 된다. 그래야 미국 시민들이 안전하게 살 수 있다. 이런 얘기를 해가는 겁니다. 그리고 여기서는 이제 미국 시민들은 그렇게 안전하게 살고 싶은 걸 원하는데, 미국 시민들이 안전하게 살 수 있는 환경을 제공하지 못했다는 겁니다, 민주당이. 그것 때문에 민주당이 질 거라고 이 사람은 예상을 했던 거죠. 왜냐하면 그런 상황에 대해서 민주당이 개선시키질 않았으니까 미국 시민들은 민주당을 안 뽑을 거다, 우리 생활의 터전을 위험하게 만든 이 민주당을 내치고 트럼프를 데려와야 한다 라고, 이 사람은 이제 트럼프가 이길 거라고 예상을 했는데 자기가 맞았다, 이렇게 얘기를 하는 거죠. 시민들은 평화 속에서 살기를 원한다, 집에 가고 싶어 한다. 지난 4년 동안, 바이든 정권 4년 동안 범죄, 뭐 마약, 노숙자, 그 다음에 제일 큰 게 불법 난민자들이 자기들 생활의 터전에 들어온 거, 이게 아주 큰 문제였죠. 그것 때문에 민주당이 진 거고, 이 사람이 방금 그 말을 한 거고. 그 다음에 너희들 민주당의 woke한 이교도 이념은 듣기 싫어한다. 바이든 정부가 지난 4년 동안, 그리고 민주당 의회에서 그 전에도 트럼프 정권 때도, 그리고 이게 사실은 오바마 때부터 시작한 겁니다. 그때부터 시작한 wokeism이라고 그러죠. woke한, 이게 거의 종교기 때문에 이 사람은 이교도 이념이라고 말을 한 거죠. 너희들의 이런 이념을 이제 미국 시민들은 듣기 싫어한다고, 이제 지겹다고, 그러면서 자신들이 안전할 건지 알고 싶어 하지 woke한 wokeism 이런 거 이제 관심 없다고, 그러면서 이 사람이 영상에서 보시면 아시겠지만 이 사람도 뭐 거의 짜증나는 듯이 말을 하는 거죠. 안전을 지키는 방법은 뭐다? 상대를 두렵게 만드는 거다. 상대가 나를 두려워하게 만드는 게 안전을 지키는 방법이다. 그래서 영어로 peace through strength라고 그러죠. 내가 강해야 상대가 나를 두려워하고, 그렇게 해서 평화를 유지해야 된다, 이런 얘기죠. 상대랑 말을 잘해서, 보통 이게 미국 민주당이 늘 그 어프로치 하는 방법인데, 상대가 말을 잘해서 뭐 대화와 협상을 잘해서 이런 식의 평화를 주장하는데, 그거는 내 자신이 강한 다음에 하는 일이죠. 그죠? 내 자신이 약한데 대화와 협상을 할 수가 없죠. 상대가 나를 깔보니까. 근데 이 사람이 그 말을 하는 거죠. 그리고 또 중요한 말, 미국의 일반 시민은 이
이 다이내믹을 이해한다는 거죠. 내가 강하면 상대가 두려워하기 때문에 그때 가서 상대와 협상을 하거나 해서 평화를 이룰 수 있다. 미국 일반 시민들은 이걸 이해한다. 그런데 지적으로 종속된 기관, 이거 미국 대학을 말하는 겁니다. 버클리류 교수들에 의해 세뇌가 됐고, 버클리류라는 거는 미국 UC 버클리가 가장 좌파 성향이 강한 학교 중에 하나니까 상징적인 의미로 그런 류의 교수들에 의해서 세뇌가 되고 지적으로 종속된 사람들은 이걸 모른다. 여기서 누구를 까는 거냐? 바로 미국의 지식인들을 까는 겁니다. 더 구체적으로는 좌파 지식인들. 미국 대학은 좌파 교수들이 대부분이죠. 특히 버클리 같은 경우에는. 그래서 그런 사람들은 이해를 못한다. 늘 뭐 적과 대화를 하든지 협상을 하든지 동맹국끼리 뭐 힘을 합쳐서 뭘 한다든지 민주당의 외교 정책이 늘 추진하는 그런 방법이 그런 거죠. 근데 그런 거는 말도 안 된다라고 이 사람은 까면서 우리가 힘을 키워야 된다 이렇게 말하는 겁니다. 그러니까 트럼프가 얘기하는 거와 같은 생각이죠, 이 사람도. 그래서 미국 시민들이 원하는 거고 나도 원하는 거고 미국 시민들과 내가 원하는 거는 힘을 키워서 평화를 유지하는 거. 그러면서 우리가 유일하게 테크로서 다 이겨버릴 거다라고 강한 멘트로 끝내죠. 그래서 이 사람이 이런 자리에 나와서 왜 이런 얘기를 하냐. 미국의 지금까지 지난 10년에서 15년의 역사를 보면 미국 사회가 많이 불안정해지고 미국 시민들이 불안을 많이 느끼게 됐다. 그래서 이제 미국 시민들은 안전한 삶을 원한다. 그리고 그거를 만들어줘야 된다. 정부는. 그러니까 바이든 정권이나 사실은 그 전에 오바마 정권까지 넘어가는데 이 민주당 정권들이 미국 시민들의 안전을 생각하지 못해서 미국이 지금 이렇게 망가졌다 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 트럼프의 새 행정부가 들어왔고 앞으로는 그렇게 하면 안 되고 미국을 더 강하게 해야 된다. 뭐 트럼프는 Make America Great Again 이런 식으로 말했는데 미국이 더 강해서 세계가 미국을 넘보지 못하게 만들어야 된다라고 주장하는 겁니다. 그리고 여기서 이 사람이 이제 woke한 얘기, wokeism 이런 얘기를 했고 또 미국 대학가의 지식인들은 지금 상황을 잘 이해를 못하고 있고 미국 시민들이 뭘 원하는지 모르고 있고 이런 얘기를 했는데 이게 언제부터 시작됐냐면 미국 역사를 잠깐, 미국의 최근 역사를 잠깐 돌아보면 2013년에 이 흑인 17살짜리 소년 트레이번 마틴이 그 지역의 멕시칸 주민에게 살해당한 사건이 있었습니다. 이 사건을 시작으로 해서 미국의 흑백 갈등이 고조가 되기 시작됐습니다. 그래서 When Trayvon Martin was first shot, I said that this could have been my son. 그때 오바마도 백악관에서 유명한 말을 남겼죠. 나에게 아들이 있었으면은 트레이번 마틴 같이 생겼을 거다. 그렇게 말해서 그 말이 아주 유명해졌는데 이 사건을 시작으로 해서 그 뒤에 또 흑인이 뭐 백인 경찰에 살해되는 일들이 몇 번 일어나면서 자 이런 말이 나옵니다. Defund the police. 특히 요거 조지 플로이드죠. 조지 플로이드가 사망하고 난 다음에 Defund the police라는 그 운동이 거세게 일어났는데 그러니까 경찰의 예산을 삭감하자. 그래서 경찰력을 약화시키자. 경찰을 줄이자. 그래야 무고한 흑인 희생자들이 생기지 않는다. 이런 거죠. 근데 이 Defund the police가 요때 생긴 조지 플로이드가 2020년 여름인데 그때가 아니고 그 전부터 생긴 거였습니다. 오바마 때부터. 그리고 그 트레이번 마틴 그 소년이 살해되고 얼마 있다가 생긴 게 바로 그 유명한 BLM입니다. Black Lives Matter. 그게 2014년인가 그때 생긴 건데 이렇게 흑백 갈등과 BLM의 활동이 2020년 조지 플로이드 사건으로 아주 최정점에 달했던 거고 그해 여름 내내 시위와 폭동과 범죄 때문에 미국의 많은 도시가 그야말로 뭐 난장판이 됐었죠. 여기 화면에 보시는 것처럼 이렇게 불 지르고 많은 도시들이 저렇게 망가졌죠. 그리고 비즈니스들도 망하고 아무튼 피해가 어마어마했습니다. 그리고 이런 사건들을 계기로 미국 민주당에서는 디펀드 폴리스를 아주 강력하게 밀어붙여 가지고 여러 민주당 도시에서는 실제로 경찰력이 많이 줄었고 그리고 이제 몇 년 지나자 이제 경찰들을 다시 뽑기 시작했죠. 뭐 시애틀이나 미네소타나 이런 데서 도저히 견딜 수가 없으니까 범죄가 너무나 많기 때문에 그런데 예전 같지가 않죠 아직도. 그래서 오바마 때부터 흑백 갈등과 민주당 도시들이 망가지기 시작했고 바이든 때는 그러니까 2021년부터는 이제 이 문제가 생겼죠. US border, 미국 국경에서 불법으로 넘어오는 난민들. 여기 그래프 보시면 트럼프 때 들어왔던 난민 수의 그래프. 그다음 요거는 바이든 때입니다.
뭐 비공식으로는 거의 2천만 명이라고 해요. 언론에서는 1200만 명, 뭐 요 정도로 말하는 것 같은데 실제로는 더 많다고 합니다. 그래서 서울의 수도권 인구가 2600만인데 그거보다 한 600만 명이 적은 2천만 명 정도가 미국에 불법으로 들어온 거죠. 그래서 오바마 때부터 시작된 인종 간의 갈등, 트럼프 때 조지 플로이드로 인해 뭐 경찰력의 약화, 그리고 바이든 때 불법 난민자들, 이게 전부 합쳐져서 미국 시민들이 고통을 당하니까 팔런티어의 알렉스 카르프가 나와서 이런 포럼에서 그런 말을 한 겁니다. 이 팔런티어, 이 회사는 처음에 아마 실리콘밸리의 팔로알토에서 창업을 했을 거예요. 그러다가 이 회사도 캘리포니아를 떠났습니다. 본사를 덴버로 옮겼는데, 자, 덴버, 여기도 민주당 도시이기 때문에 불법 난민자들로 여기도 문제가 많습니다, 지금. 그래서 이 알렉스 카르프가 뭐라고 했냐면, 캘리포니아는 창업가들이 일을 제대로 할 수 없다. 왜냐하면 정부 규제가 너무 많고 그 도시도 안전하지가 않고, 그래서 캘리포니아는 일은 못하게 막으면서 자신들이 선이기 때문에 모든 게 잘 될 거라고 막연하게 믿는 사람들이 사는 곳이다라고 비꼴 정도로 캘리포니아를 싫어서 떠난 사람입니다. 그리고 이 사람이 이 영상에서는 이제 마지막에 우리가 다 이겨버릴 거야 뭐 이런 식으로 강력한 발언을 했는데, 이 사람이 이런 식으로 좀 강한 발언을 하기로 유명한데 이 사람이죠. 이 사람이 뭐라고 했냐면 wokeness, 아까 영상에서도 말했던 wokeness, 미국의 wokeism이라고도 하죠. 이게 미국의 가장 핵심 문제다 라는 발언을 했고, 또 이스라엘과 팔레스타인 전쟁이 일어났을 때 이제 미국 대학가에서 이제 많은 시위들이 일어나니까 이 사람이 그때 뭐라고 했냐면은 Palantir CEO says Columbia protesters should do exchange program in North Korea. 예, 그때 콜롬비아 대학에서 반이스라엘 친 하마스 시위가 시작됐죠. 그래서 이 사람이 뭐라고 했냐면 그때 콜롬비아 대학에서 시위했던 학생들은 북한에 exchange 프로그램, 교환 학생으로 보내야 된다고, 북한에 보내라는 얘기죠. 네, 그런 말을 했고, 또 그때 시위에 참가했던 학생들은 자기 회사 같은 곳에는 올 생각도 하지 마라, 예, 이런 말까지 했습니다. 이런 사람이 바로 알렉스 카르프인데, 그 미국을 이해하는데 오늘 이 영상을 보여드린 이유는 이 영상과 다음에 또 준비하고 있는 영상들을 보시면 지금 미국에서 어떤 공통된 그런 주제, 테마 이런 게 깔려 있다는 것을 알게 되실 텐데, 지금 미국이 어떤 방향으로 흘러가고 있는지 보여주는 하나의 공통된 주제 이런 게 있습니다. 그걸 보통 언론이나 미국을 분석하시는 분들은 아마 공통적으로 미국이 우파 성향이 강해졌고 뭐 우익주의로 바뀌고 있고, 그리고 제일 비중 있게 보는 견해가 분배보다는 성장, 그리고 복지에 중점을 둔 그런 과거 민주당의 분배 정책에서 이제는 생산을 위주로 하는 공화당의 성장 정책으로 섰다, 뭐 이런 걸 겁니다. 그리고 트럼프도 자기 정책에서 첫 번째로 강력하게 미는 정책이 drill baby drill, 예, 기름을 파자, 마구 파자 이런 얘기죠. 그러니까 바이든 때 워낙 미국 내 에너지 생산을 막았기 때문에, 그것 때문에 이제 물가도 오르고 인플레이션도 오고 이게 다 영향을 미친 건데, 이제 트럼프가 에너지 공급을 왕창 늘려서 그래서 물가도 잡고 경제도 다시 활성화시키자라는 겁니다. 그래서 트럼프 2기에서 볼 수 있는 미국의 변화는 지금까지 열거한 이런 내용들이 사실은 다 맞죠. 그런 게 이제 다 일어날 거고. 근데 이제 제 생각으로 이 모든 변화의 기저에 깔린 테마가 또 하나 있다고 저는 생각합니다. 그게 뭐냐면 바로 능력주의라는 겁니다. 영어로 meritocracy라고 하는데, 그래서 이번 트럼프 행정부에서는 능력주의의 부활이 미국 사회 전체에 퍼지는 어떤 사회 현상이랄까? 예, 이렇게 능력주의라고 저는 생각을 합니다. 그래서 일론 머스크도 예전에 그런 말을 했는데, 지금까지 미국이 능력주의를 악마화했다. 이제 앞으로 미국은 능력주의를 다시 부활시킨 사회가 되어야 한다. 이런 말을 했습니다. 그래서 미국이 그동안 능력주의에 반하는 그런 정책을 했죠. 민주당 정부에서 그런 정책을 대표적으로 표현한 문구가 바로 DEI, Diversity, Equity and Inclusion, 우리말로 다양성, 형평성, 포용성, 뭐 이런 거죠. 근데 이제 일론 머스크가 그거 없애야 된다, 그리고 능력주의로 뽑아야 된다 라고 대선 전부터 강력하게 주장을 했던 겁니다. 이 DEI에 관련된 거는 또 하나의 이제 영상을 따로 만들 정도로 아주 내용이 많은데, 예, 예를 들어서 월마트 같은 경우에는 이제 DEI를 그동안 하다가 회사 정책으로 DEI를 하다가 이제 이걸 없애기 시작했고, 미국의 많은 대학도 DEI 부서를 없애고 있고, 그래서 미국이 이제 DEI를 없애고 이제 능력주의로 가기 시작했습니다.
그래서 트럼프 내각을 보면 한국 언론에서는 뭐 충성심을 중심으로 트럼프가 사람을 뽑았다고 하는데 그건 당연한 거고요. 충성심을 당연히 기준으로 뽑기도 했지만 그 뒤에 깔린 건 능력주의입니다. 예. 그래서 여기 보시는 사람들 다 해당 분야에 능력이 되고 그동안 경력도 있고 그런 걸 보고 맡은 분야에서 능력을 발휘할 수 있는 사람들을 뽑은 겁니다. 무조건 충성심만 본 게 아니고. 그래서 그 전에는 인종과 성별 뭐 이런 걸로 많이 뽑았는데 요번 새롭게 출발한 트럼프 정부에서는 능력주의 그리고 또 개인주의, 성장을 최고의 가치로 여기는 그런 사고방식을 가지고 이제 새 행정부를 이끌어갈 거라고 볼 수가 있죠. 그리고 이런 개인주의와 능력주의가 발휘되려면 또 필요한 게 각종 규제를 풀어서 능력이 되는 사람들이 자신의 분야에서 마음껏 활동하도록 환경을 만들어줘야 되죠. 그래서 이제 트럼프가 규제를 풀고 또 여기 일론 머스크와 비벡 라마스와미가 정부 효율부 도우지라고 부르는 정부 효율부에서 정부의 규모를 대폭 줄이면 그만큼 또 많은 규제가 사라지겠죠. 그래서 아마 440여 개인가의 그런 정부 조직을 99개로 줄이는 게 목표라고 하고 그래서 한국 언론에서는 대선 전에 트럼프의 제2 행정부를 표현하는 말로 뭐 단골로 나왔던 게 미국 고립주의, 미국 우선주의, 관세 뭐 이런 거였죠. 그런데 트럼프 2기 행정부에 보통 우리가 마가라고 부르는 그런 트럼프 행정부의 가장 근본이 되는 기조는 바로 능력주의라고 생각을 합니다. 이제 미국 전반적인 사회 분위기가 그렇게 변하고 있다는 말씀을 드리고 마지막으로 아까 오바마 때부터 이제 흑백 갈등이 심화됐다고 그랬는데 자 차트를 하나 보여드리겠습니다. 이게 뭐냐면 2021년 자료인데 How many unarmed black men were killed by police? 2021년에 무장하지 않은 흑인 남성이 얼마나 경찰에 의해 살해가 됐나 몇 명이 살해됐나 이런 질문을 했습니다. 요 파란색은 한 10명 정도 그러니까 한 해에 10명 정도의 무장하지 않은 흑인이 경찰에 의해서 죽었다. 그 다음에 요 색깔이 한 100명, 요 회색이 1000명, 그 다음에 노란색이 10,000명, 요 하늘색이 10,000명 이상입니다. 그래서 여기 very liberal, 요쪽이 뭐 우리말로 하면 극진보, 여기가 liberal, 진보, 중도, 보수, 극보수 뭐 이렇게 나눌 수가 있는데 이 그래프의 특징을 보시면 liberal한 사람, 좌파인 사람들은 한 해에 100명 정도의 무장하지 않은 흑인이 경찰에 살해된다라고 대답을 한 비율이 제일 높죠. 41%, 49%, 그 다음에 중도가 42%. 그런데 보수인 사람들은 36.9%, 28.3%. 대신 그런 흑인들이 그러니까 무기가 없는 흑인들이 경찰에 의해 살해되는 경우가 1년에 10명 정도밖에 안 된다라고 생각하는 비율이 진보 쪽에는 낮습니다. 16.8, 21.2, 중도는 한 31%고 그리고 보수로 갈수록 이 비율이 높습니다. 43, 47. 그러니까 미국에서 보수 우파인 쪽의 사람들은 한 해에 그러니까 무기가 없는 흑인이 경찰에 살해되는 경우가 10건 정도밖에 안 된다 이렇게 생각하는 사람들이 많고 진보 쪽의 사람들은 아니다 100명 정도는 될 거다 라고 생각하는 사람들이 더 많다는 겁니다. 그런데 실제로 2021년에 무기가 없는 흑인 남성이 경찰에 의해서 살해된 케이스가 몇 건이냐 요 밑에 나오죠. 11명입니다. 11명의 unarmed black men were fatally shot by police. 예, 경찰에 총에 맞아 죽은 경우가 11명. 자, 여기서 왜 진보 쪽의 사람들은 좌파 진보 쪽의 사람들은 이게 100명이 될 거라고 생각을 하고 보수 우파 쪽에 있는 사람들은 대체로 맞았죠. 그 맞은 비율이 제일 많죠. 왜 이런 차이가 일어날까? 제 영상을 그동안 보셨으면 쉽게 아실 수 있겠죠. 네, 바로 주류 언론의 뉴스를 보는 그러니까 CNN, NBC, ABC, CBS, 뉴욕 타임스, 워싱턴 포스트 이런 주류 매체를 보는 사람들은 이렇게 생각합니다. 무기도 없는 흑인 남성들 100명 정도가 매해 경찰에 의해서 살해된다고. 그래서 주류 언론의 이런 편향적인 뉴스 때문에 이런 게 나온 거죠. Defund the police. 경찰을 줄여라. 경찰을 줄여야 무고한 흑인 희생자들이 줄어든다. 네, 실제로는 그게 아닌데. 그래서 미국의 주류 언론을 보시면 얼마나 미국 사회를 잘못 이해하게 되는지 이런 자료에서도 또 한 번 증명이 됐죠.
그리고 이 사람이 한 말, 버클리류의 교수들에 의해 세뇌되고 지적으로 소유당한 이들은 이걸 모른다. 예, 왜 모르냐? 그 사람들은 이 사람들처럼 주류 언론의 뉴스만 보니까. 그리고 버클리류의 그런 교수들, 그런 사람들도 뉴욕타임스나 워싱턴 포스트 이런 것만 보죠. 그래서 미국 사회를 완전히 잘못 알게 되고 잘못된 정책을 펴게 되고 미국 시민들은 불안에 떨며 살고 그래서 이제부터 안전하길 원한다. 예, 민주당의 woke한 이교도 이념도 듣기 싫고 자신들이 오직 안전할 건지 알고 싶어 한다. 그게 미국 시민들이 바라는 거다. 라는 메시지를 이 팔런티어 CEO 알렉스 카프가 레이건 내셔널 디펜스 포럼에 나와서 발표한 영상이 미국 사회를 이해하는데 도움이 될 것 같아서 오늘 소개를 해드렸습니다. 그래서 미국이 오바마 정권 때부터 시작을 해서 특히 지난 정권을 통해서 어떻게 변했고 미국 시민들이 무엇을 원했고 그래서 이제 대선 결과가 어떻게 나왔고 이런 것에 대해서 쭉 말씀드린 영상을 만들어 봤는데 예, 오늘 영상의 핵심은 미국은 이제 능력주의 사회로 돌아섰다. 네, 이게 결론입니다. 오늘 영상도 미국을 이해하는데 유익한 내용이었다면 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.